का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ। संध्या दे दीवाना दा समा प्राप्त होया है। आओ इनू सफला बनाइए। सच्चे पातशाह जी की पावन जीवन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी अपनी धर्म पत्नी ते बरात दे समेत सुल्तानपुर लोधी पहुंचे ने। उस वक्त दे शगन कीते गए। 3 दिन का समा बतीत होया। सतगुरां दे पिता जी बार बार अपने पुत्र नूं आखदे ने, पुत्र अपनी पत्नी समेत अपनी माता जी नूं एक बार जरूर मिल के आओ। बड़े लंबे समय तो मां तुहाडी उड़ीक कर रही है। सतगुरां ने किसी भी गल का कोई जवाब नहीं दिता। भाईया जयराम कोल आके आखन लगे, इन्हां तो बगैर मोदी खाना नहीं चलना। हिसाब किताब दीयां जिम्मेवारियां सब इन्हां दे सिर ते ने। झगड़े दे रूप दे विच गल्लां बातां घर दे विहड़े विच हो रहीआं ने। इन्ने मूल चंद जी आ गए। इन्हां दा आउणा वेख सब हैरान हो गए। जिस वेले ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ मन बिरतियां एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पुन परमानंद परम सियाना मन है जे बच जे मतवाना। जिस वेले सारा ही परिवार इकट्ठा बैठा है, सतगुरां दे पिता जी इस गल ते झगड़ा करते हैं भी पुत्र नूं एक बार ते घरे मिलण जाना चाहिए ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, आखन लगे भाई मेरी गल सुनो। सारे सब अपनी अपनी मत की गल करते आ। जिन्हों जो चंगा लगता है उस गल नूं वड्डा दसदा है। सुभाविक गल है।
जो चीज सानू पसंद आया सी उस चीज की तारीफ करते हैं। दूजी चीज साडे लई मिट्टी है, भावें कितनी भी कीमती क्यों ना हो। पिता जी अपना पक्ष पेश करते हैं, मूलचंद जी ने अपना कीता है। फिर उन्हां समयां विच परमानंद जी आखण लगे तुसी दोने आपो अपनी मत छड्डो, बस मेरी मनो। सभिन्न हेत की बोलियो बानी, सुणियो श्रवण शुभरी तपछानी। भाई वो काम करना चाहिए जो जायज होवे, चंगा होवे। रिश्तियां दे विच जिद्दां नहीं पुगाईदी। सतगुरां दे पिता जी सुन के चुप हो गए, क्योंकि उन्हां ने सब तो वड्डी गल इक्को ही कहती भी जिद नाल ना ते मसले हल हुंदे ने ते ना रिश्ते चलदे। क्योंकि मूलचंद जी अपनी जिद रख रहे ने, मैं अपनी पुत्री नूं लैण वास्ते आया इन्नी दूरों, समय ना जाने। ते सतगुरां दे पिता जी अपनी जिद रखदे, ओ कहंदे जो पटवारी ने कहता उही होना। मेरा पुत्र मेरी नहीं मनदा। ते जयराम कहंदे सी ये नहीं जा सकते सुल्तानपुर लोधी रहणगे, इन्हां बिना मोदी खाना नहीं चलदा। हुण तीन धਿਰਾਂ ने, तिन्हां नूं जिੱਤਣ वास्ते साझा फैसला होया ਏ। भयो ब्याह सुत एक की माता, बिना मिलो के क्यों वह छाता। उन्हां ने अपना पक्ष नहीं पूरिया परमानंद जी। उन्हां ने सिर्फ एक रवायती गल कीती है कि जिस मां ने अपने पुੱਤ दी बरात जांदी वेखी है, आउंदी नहीं देखी, वो मां चाहुंदी है भी मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ एक बार ते वेखां नूं राणी दे नाल, पहली बार वो गृह प्रवेश करे, मेरे घर चल के आवे। ये ते हर मां दी तमन्ना है। परमानंद कहंदे जे ये गल गलत है फिर अपनी मर्जी कर लो। भाई रिश्तियां दे विच मापे वड्डे हुंदे आ। मापियां दे विचों मां सब तो सर्वोत्तम है। बेशक पिता भी बराबर है, हो सकता है बच्चे प्यो की गल टाल देंदे हुण, पर मां की गल मोड़ के रो पैंदे ने। मां की गल कदे भी कोई नहीं टालदा। मां नूं अखों परोखी नहीं कीता जा सकदा। बापू नाल ते हर एक दा झगड़ा है। बड़े रिश्ते इदां दे हुंदे आ, पुੱਤ प्यो नाल नहीं बोलदे, पर धी पुੱਤ कदे भी मां तो दूर नहीं रह सकते। एक पल भी, एक घड़ी भी, एक छिंद भी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बेशक पिता जी ना घट बोलते आ, पर माता दे ते सतगुर चरनी डिगदे आ। मां दा बोलते गुरु साहब ने कदे भी नहीं सी बोलिया। परमानंद आखण लगे एक बार उस मां नूं पुछ के देखो जिहड़ी दिन रात राहां वल तकदी है, पुੱਤਰ दी उड़ीक करदी है। इत है अडीकत सो दृग लाई, विषय बछ ज्यों ते न लवाई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗਈ, ਨਾਨਕੇ ਗਏ, ਦਾਦਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਲਗਾਵ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਲਦ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ,
पर एक मनुखा शरीर है, एक मनुखा जीवन है। बचपन विच कहंदा सी मां मेरी है, हुण वड्डा हो गया, विआहया गया, भरा नाल लड़दा कहंदा मां तेरी आखो सतनाम संभाली नहीं जांदी। परमानंद मन भरिया ए कहंदे उस मां दीयां सदरां नूं पुछो, मां दीयां आंदरां नूं पुछो, जिस मां नूं इह पता मेरा पुੱਤ बरात चढ़े है आएगा जरूर। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਂ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਉਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਜਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਜ ਜਾਣੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਸ ਉਤਸਵ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਅਨੀਤੋ, ਸਭ ਮਨ ਲਖੋ ਹੋਤ ਵਿਪਰੀਤੋ। ਪੁੱਤ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪੁੱਤ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਅੱਡ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੜਫਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ। ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਲਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਪਰ ਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਥੰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰੋਂਦੇ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਗਨ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਛਲ ਗਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਮੈਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੁਣ ਤੋਰ ਕਮਾਏ, ਭਇਓ ਆਵਣਾ ਪੂਰਬ ਵਾਰੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਭਰਾ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਏ, ਮਾਤਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਜਾਏ ਸਾਸ ਢਿਗ ਰੀਤ ਸੋਹਤੇ, ਹੀਰ ਬਦੋ ਹੈ ਸੀਤਲ ਛਤੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਘਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਖੜਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਸਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਬਰ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਗਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗੈਪ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਭੁੱਲੋ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦਓਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋ ਕਿਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਤਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੇ ਅਸੀਸਾ, ਉਹਨੇ ਆਵੇ ਪਦ ਪਰ ਤਰ ਸ਼ੀਸਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਓ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਅ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਅਰਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛਡਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰੱਖਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, 3000 ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਨ ਬਨੇ ਰਹਿਣ ਤਲਵੰਡੀ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੀ ਕੀ ਇਹ ਥਾਂ ਮੰਡੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਰੱਖ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਲਈ। ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਲਾਹ ਵੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ? ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਦਿਨ ਘਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰੋ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਲੇ ਕੋ ਤਜ ਕਰ ਅਬ ਜਾਵਹਿ, ਬੋਹਰ ਆਏ ਨਿਜ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਾ ਲਓਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਊ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਣ। ਸੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ, ਮਨੈ ਮਾਨੀ ਸਭ ਤੂਸ਼ਨ ਥਾਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਝਗੜਾ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ? ਲੈ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰਸਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਈ ਲੀਨ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਸੀ ਯਾਰੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਕਮ ਲਾਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ,
ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੈਥੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਹਮ ਜਾਵਹਿ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰੀ, ਰਹਿ ਤੁਮ ਕਾਰ ਚਲਾਵੋ ਸਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਰਚ ਨਿਸ਼ੰਕਾ ਦੇਹੋ ਵਸਿਖਾ, ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਸਭ ਲੇਖਾ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਵੰਡ, ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਿਆ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਬਾਲਾ, ਹੋ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੰਗੂਰਾ ਭਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋ ਕਾਜ ਬਸਿਖਾ, ਮੋਤੋ ਸਾਂਭਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਲਿਖਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੈਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਮਮ ਸਦਾ ਸੰਘਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਪਾਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
किन्ने दी गई है, किन्नी लागत सी, किन्ना खर्च है, किन्नी आमदन है। पातशाह ते बरीकियां दीयां गल्लां ने ते वड्डे वड्डे हिसाब किताब ने। गुरु साहब सुन के हस पए, कहंदे बालिया ये ते जिंदगी दी शुरुआत हुई है, हजे ते बहुत कुछ बाकी। आखो सतनाम, बहुत कुछ बाकी दा भाव की है। अजे ते धरती ते तुरे फिरदे आ, जदों धरती छड्ड के जावांगे पतालां आकाशां ते सजना उदों भी ते नाल होना है। जिस दिन समुद्रां ते तुर के जावांगे, यूरोप वर्गे देशां च धरती दा भ्रमण करांगे, कोई उत्थे पता नहीं किन्नियां मुसीबतां दे सामने करने पैणगे। गुरु साहब इधर इशारा करदे, कहंदे बालिया जिहदा हिसाब किताब रब ने नहीं लेना, दुनिया की चीज आखो सतनाम, कौन है तेथों हिसाब किताब मंगे कोई। सच्ची हिसाब किताब गुलाम करदे हुंदे आ, गुलामां नाल हुंदे आ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ तेरा मेरा काहदा हिसाब किताब, जो मर्जी करो तुसी। जिवें असी कदे दान देण लगे हिसाब नहीं रखिया, रखना तुसी भी नहीं। रावर सस होए जो को तो तुम कृत नवाहे सो। मैं बड़ी निमरता च आख्या मर्द ये कारज केवल तुसी कर सकते हो, गुरु नानक सृष्टि ते इक्को ही नहीं, रब इक्को ही है, दूजा नहीं है। जे तुहाडे वर्गा दूजा कोई रब परमात्मा है तां कोई मोदी खाने दा हिसाब किताब कर सकदा। आखो सतनाम, कितनी निमरता है भाई बाला जी विच। होएगी किसे मित्र मित्र होवे शरधा नहीं रहिंदी, हुंदी है जी तेरे दोस्तां दी शरधा, मित्रां ते भरोसा हुंदा। अपने परिवार दा बंदा जिन्नी मर्जी भगती करे साडे लई टेची हुंदा, कहंदे ले सानू पता की करदा है। दूजे दी शरधा जादे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने परसनली नहीं वेखिया, उन्होंने स्टेजां दी वेखिया, कुछ थावां दी वेखिया, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੱਡ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਨੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਉਦਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਸ ਸੋਭਾ, ਬਚਨਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਬ ਲੋਭਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਮੇਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਲੱਭ ਦਿਓ, 4300 ਧਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਭ ਦਿਓ ਐਸਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ,
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਲੂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬਾਲੇ ਤੁਝ ਕੋ ਮਮ ਸੰਗ ਸਭੈ ਬੈਸਮੈ ਰਹਿ ਅਪੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਉਮਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅਭੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਦਾ, ਅਭੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੱਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕਟੈ ਸੋ ਬੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੇਵਕੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰਤਾਰਾ ਰੋ ਠਾਂਡੋ ਮਦ ਈਠ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰ, ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਖੜੀ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ ਆਪੀ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਬਾੜ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਖੜ ਜੇ ਕਾਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਓ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁੱਟ ਹੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਿਓ, ਛੇੜ ਨਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ।
मेरी हालत माड़ी हो जानी, मैथों जवाब नहीं दिता जाना। नित कीर्तन सोले विच आप जी पढ़ते रहे। ये धर्मराज दी गल्लां ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे बालिया वो करता पुरख करतार आप ही हिसाब किताब रखू जिहड़ा सृष्टि दा रखदा। बस तेरे चों सानू साडा रूप दिसना है। ये भी सच सी सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते भाई बाला जी चों झलकारे गुरु नानक साहब दे दुनिया नूं पैंदे सी। आखो सतनाम। पता नहीं सी लगदा किसे नूं की होया। इक्को ही गुरु नानक साहब सब नूं नजर आउंदे सी। एक मास लो हमरे आवन तावद रहिए रीत सुहावन। भाई बाला पुछदे कहंदे पातशाह किन्ना क समा आप जी रुकोगे? गुरु नानक साहब महाराज कहंदे एक माह एक महीना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ 30 ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰਾ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਹੋ ਰਾਵਰ ਚੀਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾ ਭਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਰ ਕਰਨਾ ਦੀਜੈ ਵਰਸੇ ਤੁਮ ਆਇਸ ਪੇਲੋ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠਗੀਆਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਧੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣੇ ਡੁੱਬਣੇ ਆ, ਢੱਕਣੇ ਢੱਕਣੇ ਆ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਥੋਂ ਕਦੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਰਹੂੰ ਸਦਾ ਮੈਂ ਹਵੇ ਅਨਸਾਰੀ ਜਿਦੇ ਲਾਲਸਾ ਜਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ
लालसा है, जिथे किथे रखो अपने चरना च रखियो। मैं मरा मैं जीवा किसे भी जन्म विच होवा, ऐ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तेथों दूर ना होवा। आखो सतनाम। बस आही मंगदा, मैनूं कुछ होर नहीं चाहिदा। ते ओह दित्ता भी गुरु साहब ने। अज बेशक शरीर करके गुरु नानक साहब जी ने चोला अलोप कर लिया। अज भी जे कथा बैठे सुणाउंदे अंगद गुरु नानक नूं सुणा रहे ने। गुरु अंगद दे पातशाह कौन ने? गुरु नानक साहब ने। कहते जद आ वचन भाई बाला जी ने कहे ना, छम छम नीर गुरु अंगद दे पातशाह दे नेत्रां चों आया। ऐ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह अपने प्यारियां दी तुसी अज भी लाज रखदे हो। आखो सतनाम। अज भी किरपा करदे हो। गुरु नानक साहब वर्गा दुनिया ते गुरु पीर मित्र सज्जन कोई नहीं हो सकता। इन्ने दिलदार ने, इन्ने प्यारे ने, लख गुनाह करके इन्हां दे दर ते आके अख भर के कहते पातशाह मेरा कोई नहीं। उठा के कहते ने जा मैं भी तेरा ते तू भी मेरा। आखो सतनाम। कौन हो सकता है गुरु वर्गा? लख कोई गल्लां करे, लख कोई रीसां करे, कोई उहदे वर्गा नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਖਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਨੌਕਰ सेवक सिख कदे अपने मालिक नूं हुक्म नहीं करता, कदे नहीं पुछदा। ये मालिक दी मर्जी है, जांदा होया दस के जावे ना जावे। पर सेवक भगत नौकर कदे पुछ नहीं सकता तू चलिया किथे ते क्यों है। एक गुण हुंदे आ। भाई बाला जी ने नहीं पूछया महाराज कदों जाना है, पर सतगुर मालिक प्यारे ने आप दसिया 30 दिन लई चले। गुरु साहब जाणगे पिछों इधर की होना है। आने वाले दिनों च इन्हां प्रसंगां दे आनंद माणांगे, क्योंकि भाई बाला जी इत्थे प्रसंगां नूं इन्ना खुल के लिख रहे आ, सुना रहे आ। ये प्रसंग प्रेम वाले ने। किते गुरु कृपा करके इस कथा नूं सुणदे सुणदे किणका प्रेम दा जग जे जीवन दा उधार हो जे। वाहिगुरु वाहिगुरु